Namaste. Hello student. Welcome to Department of Collegiate and Technical Education. As a part of Karnataka Learning Management System, today we are going to discuss a session on green computing with the subject code 15CS54T for the 5th semester Computer Science Diploma student. Specifically, in a unit number 5, regulating the green IT laws, standard and protocols with the course outcome the regulatory environment and IT manufacture as a session 1. Let's recap what all we have studied in a previous session or classes or unit. In previous unit number 4, we are basically discussed about managing green IT. In that, we have discussed about strategic green initiative in a various level, thinking, planning and implementation at a 3 level by which we can green IT can be implemented effective and efficiently in a enterprises level. Then also we have discussed about implementation of green IT as an organization level. Along with that, we also studied about information assurance, how it's going to be managed, risk management. We have studied about the life cycle of risk management, various stages in risk management, how it can be handled effectively, efficiently. And we also studied about the significance of communications in managing IT. Along with that, in a recent trend, we have also studied about the social media impact and assessment to make a green initiative more effective and efficient. At the end of the session, we also solved many MCQs and checked our flash how well we have studied in previous session. Let's dig into today's session. Let's see what all we are going to study in today's session. So basically first we'll introduce what you mean by regulating green ITs, laws, standards, protocols, etc. about concept of these standard regulatory bodies. Then we'll also study about the regulatory environment and IT manufacturing. Then we'll study one protocol or structured framework where global regulatory environment for electrical, electronic and IT sector, how they will be managed. At the end of the session, we'll be studying about visit multiple MCQs and we'll assess ourselves how will we have studied in this session. Let's begin the session. So in the introduction, IT and non-IT companies have to deal with the various laws and rules whose purpose is to make their product environment friendly. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ IT ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾನ್ IT ಕಂಪ್ನಿಗಳು ತಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳು, ಲಾಸ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ IT ಅಥವಾ ನಾನ್ IT ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಬರೋಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥಾತ್ ಅವುಗಳಿಂದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಾನಿ ಆಗಬಾರದು. ಹಾನಿ ಆದರೂ ಸಹ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Second point, the business organizations are increasingly subjected to regulatory, social and other pressure to deploy green IT and implement green IT based application. ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಈ ಪಾಯಿಂಟು? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಸೊ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋಂಥ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಕಂಪ್ನಿಗಳು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಆ ಥರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ಗಳು ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂದನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ಥರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂದನೂ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಗ್ರೀನ್ IT ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ IT ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಗ್ರೀನ್ನ ಅವರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತುಂಬಾ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಟರ್ಮ್ ಗ್ರೀನ್ IT ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಸಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮಿನಿಮಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ ಗ್ರೀನ್ IT ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಮ್ಯಾನರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ environment
ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಐ ಟಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ, ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಐ ಟಿ ಡಿವೈಸಸ್ ಗ್ರೀನರ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು, ಐ ಟಿ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ ಸಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರೀನರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬೋಣ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಲೋ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಮೋಡ್ಸ್. ಯಾವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ಯಾವ ಐ ಟಿ ಡಿವೈಸ್ಗಳು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅವುಗಳು ಆಪರೇಷನಲ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ ಅವು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅವುಗಳು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ, ಅವುಗಳು ಯಾವುದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಆನ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಏನನ್ಬೋದು ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಐ ಟಿ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದ ಡಿವೈಸಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಟು ದ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಮಿಷನ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್. ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ಗಳಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಮಿಷನ್ನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಈ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ 10 ಹಲವು ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವುಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಯಾಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2 ಪರ್ಪಸ್. ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪೆಟ್ರೋಲು ಆರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡು, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನೂ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲಿಂದ ನಾವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದನೂ ಸರಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮಿನಿಮಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂಥ ಡಿವೈಸಸ್ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಗ್ರೀನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, they are designed for the environment and are therefore in compliance with the regulation on hazardous and restricted substances. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ, ಆ ವಸ್ತುಗಳು, ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭಾಗಗಳು ಹೇಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋ ವಿತ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋ ಥರ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಥರ ಅವುಗಳನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನ ಇವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಂಥ ರೂಲ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಕೆಟ್ಟ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು, ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಅಥವಾ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಗ್ರೀನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್, ರೀಯೂಸ್ ಆರ್ ರೀಸೈಕಲ್. ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ 2 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದೇ ಥರ ಓಪನ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದೆ. ರೀಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ರೀಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ಯಾವ ಐ ಟಿ ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೀಫರ್ಬಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂಥ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಐ ಟಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳು ಗ್ರೀನ್ ಐ ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಹಗಳ ಅವುಗಳದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಂತ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಮಿಷನ್, ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಮಿಷನ್. ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅವುಗಳು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಹಾರ್ಡ್ವೇರಿಂದ, ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿರಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ, ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಆಪರೇಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋರಾಗಲಿ, ಮಿಡ್ಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಾಗಲಿ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಲೆವೆಲ್, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಗೆ ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅವರು ಅವರವ್ರ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡೇಟಾ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳದ್ದು ಸಹ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಐ ಟಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ವೇಸ್ಟ್, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಮಟೀರಿಯಲಿನ ಯೂಸ್. ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಂತಂದರೆ, ನಾವು
ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು, ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಡಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವುಗಳ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ನಾವು ಸರಾಗವಾಗಿ ವಿವರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ, ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಗಳಿಗೆ, ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಐಟಿನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಆಫೀಸ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ತುಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಐ ಟಿಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಕಂಪನಿ ಗ್ರೀನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ನ ಡಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವು ನನಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸೈನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಈಚ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೀಸೈಕಲ್, ರೀಯೂಸ್, ರೀಫರ್ಬಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದೂ ಸಹ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಐಟಿನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರೀಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರೀಡಿಸೈನ್, ರೀಆರ್ಗನೈಸ್, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಹಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಿಂತ, ಹಳೆ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳು ತೆಗಿಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಹ ನಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಐ ಟಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು? ಒಂದು ಮಾನಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಏನೇನು ಎಮಿಷನ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದೇನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ವೇಸ್ಟ್, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ಸ್, ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ವೇಸ್ಟ್, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥರ್ಡು, ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ವೇರಿಯಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ಆಫೀಸ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಂದ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರೋಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ರೀಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಸಹ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ, ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ಯಾವ ವಿಧಗಳಿಂದ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಎನೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು, ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಚೈನನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ನ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿನ ಕನ್ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಾಳ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಎನೇಬಲ್ ದ ಡಿಮಟೀರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಮಟೀರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು. ಯಾವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ? ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ನಾವು ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಿ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡಿಸೋದೆಲ್ಲ ಕಳಿಸೋದು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ IT ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಮ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್.
ಸೊ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಹಳೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಜೊತೆ ಅವು ಅಡಾಪ್ಟೇಬಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗೂ ನಾವು ಏನು ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಗ್ರೀನ್ ಐ ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ಗಳು, ಅವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಅವು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆ ಹಳೆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಭಾಳ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟಿ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಸೊ ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐ ಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಟ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಐ ಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಯೂಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಐ ಟಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಐ ಟಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತರಿಸ್ಕೋತಾನೆ. ಯಾರಿಂದ ತರಿಸ್ಕೋತಾನೆ? ಸಪ್ಲೈಯರಿಂದ ತರಿಸ್ಕೋತಾನೆ. ಅವನು ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಅವನು ಕೊಟ್ಟು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಐ ಟಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ನು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತರಿಸ್ಕೋತಾನೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ನು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಥರನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಇದು ಯಾರು ಮಾಡೋದು? ಇದು ಐ ಟಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅವನು ಮಾಡೋದು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಐ ಟಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್. ದೆನ್ ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವನ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರೀಸ್ ಬಾಡಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವನ್ಗೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವನ್ಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಇದೇ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಬಾಡಿ ಥರ ಇದ್ರ ಥರ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕಂತ. ಸೊ ಇವನು ಓಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ನಾನು ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಐ ಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಬಾಡಿಗಳು ತುಂಬಾ ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಅನ್ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯವರು ಐ ಟಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಸತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಬಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಐ ಟಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಸಮ್ ಲಾಬಿ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ these regulatory bodies so that they make a laws in favor of IT companies. When this lobby is not working individually, then what they will make a membership and form an association. Individual ಇಂದ ಆಗ್ಲಿನಾದ್ರೂ ಸಹ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಲಾಬಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The whole purpose of these lobbying is to get some relaxation in the regulatories made by these regulatory bodies, so that the IT manufacturer can manufacture the goods which is compliance with these regulatories that can be sold as a green IT. So this is what this whole regulatory body. So ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ, ಇವನು ಐ ಟಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವನು ಏನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರವಲ್ಲ? ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ ಬರೀ ರೂಲ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಂತ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ಟಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರು ತಾವೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇಂದ ತಗೋತಾರೆ. ಸಪ್ಲೈಯರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅವನಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರ್. ಅವ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಬಾಡಿ ಕೊಡಂತ ತುಂಬಾ ನಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇರೋಂತ ಕೆಲವು ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲಾಬಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಫೇಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ಹೇರ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರೀಸ್ ಆನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಐ ಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಕೊಡಂತ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ದೇ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಲಾಬಿ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಟು ಶೇಪ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಲಾಸ್ ದಟ್ ಗವರ್ನ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಲಾಬಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇದ್ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ ಥ್ರೂ
ಅಥವಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಥ್ರೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸಚ್ ಆಸ್ ROHS, WEEE, REACH and EUP are which regulator manufacture and disposal of IT. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ಗಳು ROHS, W3 ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ಗಳೇ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ಗಳಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಅವರು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆನ್ IT ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್. ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಗಳಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲ ಅವುಗಳು IT ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಏನೇನು ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ROHS, REACH ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ IT ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ಲೇ ಈ ಮೂರು ಯಾವ್ಯಾಪ ROHS, REACH ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು EUP ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಯೂಸೇಜ್. ಸೊ EUP ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ WEEE ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಅಡ್ರೆಸಸ್ ದ ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್, ರೀಸೈಕಲಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಡಿವೈಸ್ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು, ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು, ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ WEEE ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಗಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕೋಆಪರೇಟರ್ಸ್ ವೇರ್ ಟಿಪಿಕಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ವೆನ್ ಸಚ್ ಲಾಸ್ ವೇರ್ ಬೀಂಗ್ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರೂಲ್ಸ್ ಲಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ದೇನು ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲಾಬೀಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಲಾ ಆನ್ ROHS. ಅದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ಗೆ ಲಾಬಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಚೇಂಜಸ್ಸು ಆರ್ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ಟ್ ವಿ ರಿವಿಸಿಟ್ ಸಮ್ MCQs ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಹೌ ವೆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ನಾವೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಂತೆ. MCQ ಒಂದು 8-10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದೋಣ, ಅದರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಪಾಸಿಬಲ್ ಆದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಂತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡೋದಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ MCQ ನಂಬರ್ 1. ಡ್ಯಾಶ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಲಾಸ್, ರೂಲ್ಸ್ whose purpose is to make their product environmentally friendly, and also business organizations are increasingly subject to regulatory, social and other pressure to deploy green IT and implement a green IT based applications. Option number A, IT companies. Option number B, non-IT companies. Option C, both A and B. Option D, none of the above. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ಗಳು, ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಎಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತವೆ, ಯಾಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಗ್ರೀನ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತಾಯಿತು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರೀನ್ IT refers to the computer and its devices that have a minimal direct impact on environment by consume a low amount of electrical energy in operational and standby modes. Option B, contribute a minimal to the greenhouse gas emission when they are in use. Option C, they can be easily disposed of, reused or recycled. Option D, all of the above. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಗ್ರೀನ್ IT ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ABCD ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂತ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಗ್ರೀನ್ IT ಬೇಸ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟಿಪಿಕಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ IT ಬೇಸ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೆಳಕಂಡವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಂದನೇದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ A, ಮಾನಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಮಿಷನ್. Option B, control and report on the waste, toxics and hazardous material use. Option C, manage energy consuming facilities such as office, manufacturing facility and other building including data centers. Option D, all of the above. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ IT ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ITನ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಸೊ MCQ ನಂಬರ್ 4 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡು, ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಲಾಬಿ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಟು ಶೇಪ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ದಟ್ ಗವರ್ನ್ their process and product. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. IT ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಕರಾ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರಾ, ಬೋತ್ A and B ನ, ಅಥವಾ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋವ್. ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ತೋತಾರನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ IT ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಹೂ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ದ IT ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಕರ್ಸ್. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ IT ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಮಾಯಕರ್ನ ಯಾರು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ ನ, ಸಪ್ಲೈಯರ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಸೊ ಗ್ರೀನ್ IT ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನ ನೀಟಾಗಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡೋಣಂತೆ, MCQ ನಂಬರ್ 6. Which of the following are regulatory bodies on a context of regulatory environment and IT manufacturers? ಸೊ ಕೆಳಕಂಡವುಗಳು ಯಾವ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ROHS ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, WEEE ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ WEEE ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ಎಕೋ ಡಿಸೈನ್ ಫೈ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, EUP ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವಾಸ್ ವೇರ್ ಟಿಪಿಕಲ್ಸಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ವೆನ್ ಅ ಲಾಸ್ ವೇರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ಗಳು ಲಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಯಾರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೋತ್ A and B ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ D ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್ ಆಗಿರೋದು. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡಿಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ರೂಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರೋರ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು, ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಥರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣಂತೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8. ಇನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ IT ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಹೂ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಸಪ್ಲೈಯರ್ನ ಯಾರು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್, IT ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಗ್ರೀನ್ IT ಯೂಸರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು IT ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಮಾಡೋರ್ನ ಅವನು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ತಗೋತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, IT ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್. ಆ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗೆಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಸಹ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆನ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ 6 ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವ್ದಾದಪ್ಪ, ROHS, WEEE ನ, EUP ನ, ಅಥವಾ ರೀಚ್ ನ. ಸೊ ಈ 4 ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಬಾಡಿ ನಮಗೆ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡೋಣಂತೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10. ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಆಫನ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲೆಡ್ ಫ್ರೀ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಮೋರ್ MCQ ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ನಾವು ಈ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬುಕ್ ಹಾರ್ನೆಸಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ IT ಬೈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಮುರುಗನಾಸ್ ಬರೆದಂತ ಬುಕ್ ಸಹ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.